গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। নেটশালার পক্ষ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের জানাই শুভেচ্ছা। শুরু করছি নেটশালার পক্ষ থেকে আজকের ক্লাস। সো টুডে উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য বেসিক থিংস। দ্যাট মিনস টুডে আই এম টকিং অ্যাবাউট not only syllabus but the question patterns. Okay, so our subject English, as we are the student of English literature, so we should keep in your mind that how type of paper will be conducted. So this is the most important question, and that's why I am talking about the most important thing is that paper second. So one thing you should keep in your mind that we have two papers, paper 1 and paper 2. So this is paper 1. It consists only 50 questions. So it consists only 50 questions. Each questions carries 2 marks. That means it total 100 marks here. Okay, this is paper first, and this paper is same paper for the students. Okay, now the most important thing is paper 2. So this paper is also called as general paper or paper first, and now paper second, that is completely based on our English literature or our subject English. Okay, so this is paper 2, and you know that there is 100 questions, and each questions carries only 2 marks. That means you have 2 marks. That means you have total 200 marks. So now one thing I want to clarify here. So you have 200 plus 100, total you have 300 marks. So just to think about, your NET paper will be conducted with 300 marks and 150 questions. So now we are ready to think about that how our paper will be. So the most important thing is now that paper second, which is totally based on English literature. So now the most important thing is what we should do now after knowing particular subject, particular question pattern. What should we do? একটু বাংলায় বলি। যেমনটা আমি বলতে চাইছি যে আমাদের যারা ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, তাদের জন্য অন্যান্য পেপারের ছাত্রছাত্রীদের মতো আমাদেরও দুটো পেপার আছে, যার একটির নাম হলো পেপার 2 এবং অপরটির নাম হলো পেপার ফার্স্ট। পেপার ফার্স্টে তোমরা যারা নতুন এসছো, যারা এই বছর জুন 2025 নেট এক্সামে বসার জন্য প্রিপারেশন শুরু করেছো, অথচ যারা নতুন, they have no idea about what is UGC NET, how the exam will be conducted, etc. etc. আমি তাদেরকে বলার চেষ্টা করছি যে মোটামুটি একটা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি, and the exam will be held CBT medium, that means computer based test. And you should keep in your mind one thing, that the paper 2 is completely based on your own subject. তার মানে হলো এই পেপার সেকেন্ডটা, যেটা পেপার 2 নম্বর পেপার রয়েছে, এটা তোমার নিজের সাহিত্যের উপর, সে হতে পারে ইংলিশ, হতে পারে অন্যান্য সাবজেক্টের উপরেই কিন্তু সেই পেপারটা সংগঠিত হবে। এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যারা আজকের এই নতুন ক্লাসটি করছো, নেটশালায় যারা আজ নতুন এসেছো, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, সবার আগে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সমস্ত ক্লাসগুলি পাওয়ার জন্য এবং নেটের প্রপার গাইডেন্স পাওয়ার জন্য প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল, হিট দ্য বেল আইকন, যাতে করে তোমরা সবার আগে নোটিফিকেশনটি পেয়ে যাও। এখন প্রশ্ন হলো, আমি যে এই ইংলিশ লিটারেচারের কথা বলছি, দিস লিটারেচার ইজ ভেরি ভেরি ভাস্ট। নাও I want to clarify with you a very important thing, that if I will ask you the question,
হোয়াট ইজ লিটারেচার? দিস ইজ দ্য ভেরি বেসিক কোয়েশ্চেন্স। আমরা যখন প্রথমে আমাদের কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে গেছিলাম তখন আমাদের টিচাররা, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যদি টিচারের সাথে কনভারসেশন এইরকম হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিত করে তারা তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন করেছে। সেই প্রশ্নটা কি হতে পারে? একটা হতে পারে হোয়াট ইজ লিটারেচার অর ডেফিনিশন অফ লিটারেচার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ লিটারেচার। সো নাও I want to say you that what is literature? Literature is nothing. It is the mirror of society. Again I say it is the mirror of society. Most of you know that mirror of society is literature. That means literature is the mirror of society. Now one thing I want to clarify, that it is not only the mirror of the society but also it is the mirror of our own image. It is mirror of our own image. That means our emotions, our feelings, etc. and etc. আজকে যে আমরা নেটের জন্য, যারা আমরা নেট সেটের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, আজ যে আমরা পড়ছি, কেন পড়ছি? জাস্ট ফর আর্ন মানি টু গেট আ গুড জব অ্যাজ প্রফেসর। আমাদের ইন্টেনশনই হলো যে আমরা একটা সুন্দর প্রফেসরের মতো একটা জব অ্যাচিভ করতে চাই। সেই অ্যাচিভমেন্ট করার জন্য যে প্রপার গাইডেন্সের প্রয়োজন, আই উইল ট্রাই টু গিভ, আমি দেওয়ার পুরোপুরি চেষ্টা করব। ওকে, সো হোয়াট ইজ লিটারেচার? দ্য মিরর অফ সোসাইটি। So now when I am talking about English literature, is there any difference between English literature and Indian literature? Yes, this is the society. This is society. আমি নেক্সট আরো তোমাদের সাথে এই বিস্তরে আলোচনা করব। যেমনটা আমি বলতে পারি সোসাইটির কি ডিফারেন্স। দেখো, if you suppose you read a novel, a British novel, and suppose you read a Indian novel. So ইন্ডিয়ান নভেল যখন তুমি পড়বে তখন দেখবে ভারতীয় সাহিত্য, সেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার একটা ছাপ রয়েছে। যদি আমি তোমাদেরকে বলি যেমন মহাশ্বেতা দেবীর 1084 মা, এই যে গল্পটি বা এই যে নভেলটি, এটাকে যদি তোমরা পড়ো, সেখানে তোমরা যে ঘটনার সম্মুখীন হবে, যে ধরনের সমাজের সম্মুখীন হবে, নিশ্চিত করে বলতে পারি যখন তোমরা লিও টলস্টয়ের অ্যান্না কারেনিনা পড়বে কিংবা মাদাম বোভারি পড়বে, তখন বিভিন্ন তাদের যে সমাজ, তাদের সমাজের বিভিন্ন ছবি কিন্তু সেখানে ফুটে উঠবে। সো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ডিফার দোজ নভেলস উইথ দ্য বেস অফ সোসাইটি। সোসাইটির বেসের উপরে তুমি এই দুটো নভেলকে পার্থক্য করতে পারবে। দেখো, তাদের ইমোশন আমাদের ইমোশন সেমই। ইন্ডিয়ান লিটারেচারের যে নভেল পাবে সেখানে যখন হিরো বা হিরোইন কষ্ট পাচ্ছে সেও কাঁদছে, সেখানেও গেলে দেখবে সেখানেও পেন হলে সেও কাঁদছে। তাহলে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে সোসাইটি। যেমন আমি যদি অ্যান্টন চেখভের কথা বলি, তোমরা যদি একটু রাশিয়ান লিটারেচারে অ্যান্টন চেখভের লেখা পড়ে থাকো, তাহলে দেখবে সেইখানকার সমাজ ব্যবস্থার স্টাইলটাই আলাদা। যেখানে যদি আমি ভারতবর্ষের কথা বলি, ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে সমাজের বিভিন্ন রদ বদল ঘটেছে। আগেকার দিনে যেমন আমরা বলতে পারি স্বয়ংবর সভা, মহাভারতে তোমরা সবাই দেখেছো দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা হয়েছে, এ যুগে সেটা নেই। সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। ওকে, আমি এই ডিফারেন্সের কথা বলছি। ওকে, সো নাও আই এম টকিং অ্যাবাউট ইংলিশ লিটারেচার, আওয়ার লিটারেচার। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইংলিশ লিটারেচার এখান দিয়ে পড়তে হবে কি? ইফ আই ওয়ান্ট টু ক্র্যাক ইউজিসি নেট, সো হোয়াট শুড উই ডু? আমরা কি করব, কোনটা পড়ব? হুইচ ইজ গুড অ্যান্ড হুইচ ইজ ব্যাড? নট অনলি ব্যাড, বাট আমি এখানে একটা বোঝার সাপেক্ষে তোমাদের বলতে চাইছি যে আমরা কোন বিষয়টার উপরে মোস্টলি ফোকাসটা করব। দেখো, ইংলিশ লিটারেচারের কথা বললে ইউ শুড কিপ ইন ইউর মাইন্ড আমরা চারটা জিনিসের উপরে, four things we have to focus on, four aspects of the literature, like drama. First you have drama, then you have poetry, and then drama,
poetry, and finally you have fiction, and then you have non-fiction. So now the most important thing is this is fiction, non-fiction, poetry and drama. Okay, so now the most important thing is that when I start to read drama or poetry or fiction or non-fiction, there are a lot of writers এখানে আছে। এই অনেক রাইটারের মধ্যে কোন রাইটার ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউজিসি নেম সেটাই আমি তোমাদের বলে দেব। দিস ইজ দ্য গাইডলাইন, দিস ইজ দ্য গাইডেন্স। আমি তোমাকে বলে দিলাম ড্রামা যখন পড়তে হবে, সাপোজ আমি ড্রামা দিয়ে বলছি, সো ড্রামা যখন পড়তে হবে উই ক্যান নট, আমরা পারি না আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে বাদ দিয়ে পড়তে। তাহলে আমাদেরকে যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার পড়তে হবে, দেখতে হবে তার কন্টেম্পোরারি সময়ে কি ছিল বা কারা ছিল। যেমন আমি বলি ইউনিভার্সিটি উইটস ছিল, ইউ নো, এভরিবডি নোজ দ্যাট ইউনিভার্সিটি উইটস ছিল। আচ্ছা, যদি ইউনিভার্সিটি উইটস এর কথা বলি সেখানে আমার আসবে ক্রিস্টোফার মার্লো, ক্রিস্টোফার মার্লো। এই জায়গাগুলোকে, এই পোরশনগুলোকে তোমাদের মনে রাখতে হবে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, তার কন্টেম্পোরারি, ইউনিভার্সিটি উইটস, ক্রিস্টোফার মার্লো, then you have a lot of writers, John Lilly, Thomas Lodge. Those writers are very very important. Thomas Keith. Okay, apart from this of that, after William Shakespeare সেখানে বেন জনসন আছে। So those writers are very important. You should keep in your mind those writers are actually very important. Okay, so now I am talking about, যখন আমরা ড্রামার কথা বলছি, আমি আবারও বলছি, যখন আমরা ড্রামার কথা বলছি তখন কিন্তু আমরা উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, ইউনিভার্সিটি উইটস, বেন জনসনের মতো লেখকদেরকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু ভাবতে পারি না। দোজ রাইটার্স আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলো ছাড়া আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি উইটসের অন্যান্য যে সমস্ত লেখক রয়েছে, যেমন থমাস কিট রয়েছে, থমাস লজ রয়েছে, রবার্ট গ্রিন রয়েছে, পিল রয়েছে, লিলি রয়েছে, এদেরকে আমরা বাদ দিয়ে ভাবতে পারি না। সো দোজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো নাও যদি আমরা পুরো ইংলিশ লিটারেচারটাকে একটু পিরিয়ড ওয়াইজ ভাগ করে নিই, দ্যাট ওটাই আমাদের কিন্তু অনেকটা সাহায্য করবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ পিরিয়ড এজ ওয়াইজ, ক্রোনোলজিক্যালি। আমি তোমাদেরকে যখন এজ ওয়াইজ ক্রোনোলজিক্যালি পড়াবো তখন কিন্তু I will discuss with you that. ওকে, এবং সেটা কমপ্লিট ডিসকাশন হবে। আজকে ইটস আ জাস্ট লাইক এন ইন্ট্রোডাকশন ওভার ইংলিশ লিটারেচার। ওকে, হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু অর নট টু ডু, যেগুলো তোমায় করতে হবে এবং করতে হবে না, কোনটা করবে কোনটা করবে না, কোনটাকে ছেড়ে দেবে কোনটাকে রাখতে হবে। দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং when I am talking about age is really very important. Suppose I am talking about English, total English period, English literature period is divided into Old English period. First, Old English period, Old English period. Then you have Middle English period, Middle English period. So when I am talking about Old English period, বিভিন্ন বইয়ে বিভিন্ন রেকমেন্ডেশন আছে, কিন্তু আমি এটা বলবো 450 থেকে দিস ইজ জাস্ট 1066, 450 to 1066। যখন আমরা উই উইল ডিসকাস ওল্ড ইংলিশ লিটারেচারের বিভিন্ন ভাগগুলো আমরা পড়ব। মোটামুটি আমরা একদম গোড়া দিয়ে ধরবো, সেটা 450 থেকে 1066, just like 450 to 1066. Then we have Middle English period. When we are talking about Middle English period, it starts from 1066 to 1340. So now my question is, why 1066? This is Battle of Norman Conquest, Battle of Hastings. Okay, it's a Norman conquest, or it is also called Battle of Hastings. Okay, so this is Norman 1066, Norman conquest, Norman conquest. So 1066 you have Norman conquest. It is also called Battle of Hastings. It is also called Battle of Hastings. Who are new? যারা নতুন, please note down. Please note it because it's important.
1066, very important, just triple star. 1066, you have Norman Conquest. It is also called Battle of Hastings. Now, when I am talking about Middle English period, that time I will talk about that 1066, the war happened between Harold and between William of Normandy, etc. etc. আমি সমস্ত বিষয়টি বলবো, গল্পটি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, কেন নরমান কনকোয়েস্ট হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়গুলো। বাট এখন তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা জানার দরকার, 1066 নরমান কনকোয়েস্ট অর ব্যাটল অফ হেস্টিংস তাদের মধ্যে ঘটেছিল, হ্যারাল্ড এন্ড উইলিয়াম অফ নরম্যান্ডি। ওকে, সো নাও then Middle English, Old English, Middle English, next Chaucerian period. This is important period, you just should keep in your mind. The period of Chaucer you can say, or Chaucerian period, Chaucerian period or the period of Chaucer, it is 1340 to 1400, 1340 to 1400. It's an important, okay, 1340 to 1400. This is the period is called as Chaucerian period. Okay, now the most important thing is, after Chaucerian period there is a period which is called as after Chaucerian period there is called Age of Revival. Age of Revival, some people are talk about that age of darkness. Okay, age of darkness, অনেকে এটাকে এজ অফ ব্যারেননেস ও বলে থাকে। টাইম পিরিয়ড 1400 টু 1550s। ওকে, সো টাইম পিরিয়ড এজ অফ রিভাইভাল, এজ অফ ডার্কনেস, এটাকে আবার বলে এজ অফ ব্যারেননেস। ওয়াই? বিকজ দ্য টোটাল পিরিয়ড ইজ ফুল অফ ওয়ার। chaos actually existed in that particular time of period. In particular time of period you can find out only chaos, where you have 100 wars, okay, you have 30 years wars, etc and etc. Okay, where rose. Apart from these or that, then you have the period which is called Elizabethan period. Again I say it's a Elizabethan period. So now Elizabethan period 1558 to 1603. Again I say it's a 1558 to 1603. Again 1558 to 1603. Very important. This period is called as the golden period of English literature or Renaissance. You know the Renaissance, that means rebirth. Renaissance. This is the Renaissance period. This is the Elizabethan period. This is the Renaissance period. Okay, you should keep in your mind. It's a Renaissance. 1558 to 1603. After Elizabethan period, there is Jacobean period. So now the most important thing is Jacobean period 1603 to 1625. Again I say, when I'm talking about age of revival, then you have or age of darkness or barrenness, you have 1400 to 1550s. Now the most important thing is Elizabethan period. As I'm talking about Elizabethan period, it starts from 1558 to 1603. It is also called as Renaissance. Renaissance means rebirth. Again I say, Renaissance means rebirth. Renaissance means rebirth. That means পুনর্জন্ম। ওকে, ঠিক এলিজাবেথান পিরিয়ডের পরে যে পিরিয়ডটা আসছে সেটাকে আমরা বলছি জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড। সেটাকে আমরা কি বলছি? জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড, যেটা স্টার্ট হচ্ছে 1603 থেকে 1625. This is called as Jacobean period. Now I am talking about after Jacobean period there is Caroline period, and this period is actually conducted by Charles First, and that's why this period is Carolean period. And this period, the timeline actually 1625 to 1642. So this is very important. Why 1642? Because this time is the starting point of civil war. It's a civil war. Again I say, and the civil war actually was happening for 7 years. So the duration is 7 years. The gap, 7 years gap. Okay, so 1649. সো সিভিল ওয়ার ইংল্যান্ডে যখন চললো সেটা কত সাল থেকে কত সাল?
1642 থেকে 1649 this time period actually in this period civil war happened এইবার এই যে সিভিল ওয়ারটা হ্যাপেন্ড হয়েছিল কেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কেন সিভিল ওয়ার হয়েছিল যখন আমরা চার্লস ফার্স্টের কথা বলবো আমি যখন ক্যারোলাইন পিরিয়ড পড়াবো আমি যখন জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড পড়াবো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব দ্যাট টাইম আই উইল ডিসকাস ব্রডলি বাট জাস্ট একটু শুনে নাও চার্লস ফার্স্ট হচ্ছে এমন একজন রাজা ছিলেন যিনি হি ওয়াজ আ লেভিস কিং উনি লেভিস রাজা ছিলেন খুব বিলাসবহুল একজন মানুষ ছিলেন ঠিক তার বিলাসবহুলতাটাকে যারা সাধারণ পাবলিক ছিল তারা মেনে নিতে পারছিলেন না এবং তিনি এতটাই বিলাসবহুল ছিল যে রাজ্যে কি ঘটছে সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণাই ছিল না এমন সময় চার্লস ফার্স্ট হ্যাজ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য এমার্জেন্স অফ পিউরিটান about the emergence of Puritan. So you should keep in your mind civil war actually was conducted between two greatest team actually it's a one thing is royalist and another is it's a republic democratic not it's a, I'm talking about republic it is actually এটাকে আমি বলবো একটা হচ্ছে কমনওয়েলথ পিরিয়ড it's a common people okay it's a common people and then a royalist okay so the war actually has happened between the royalists and common people এই যুদ্ধটা কাদের মধ্যে ঘটলো একটা যারা রয়্যালিস্ট ছিল তার মানে যারা রাজার মানুষ ছিল রাজার কাছে যারা রাজসভায় বিশ্বাসী ছিল এইরকম মানে মোনার্কের সাথে কমন পিপলের যুদ্ধ হচ্ছে দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কমনওয়েলথ পিরিয়ড ইটস আ কমনওয়েলথ পিরিয়ড এবং এটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অলিভার ক্রমওয়েল শুড কিপ ইন ইওর মাইন্ড অলিভার ক্রমওয়েল ওকে এটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কে অলিভার ক্রমওয়েল এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যখন অলিভার ক্রমওয়েল এই দুটো যখন আমি বারবার বলছি জাস্ট ইউ শুড কিপ ইন ইওর মাইন্ড অলিভার ক্রমওয়েল যখন কিল কাকে কিল করলো চার্লস ফার্স্টকে এবং তাকে হত্যা করার পর অলিভার ক্রমওয়েল কি প্রতিষ্ঠা করলেন very important this was commonwealth period again I say it's a commonwealth period and the time period of commonwealth period was it's a 1649 to 1660 again I say অলিভার ক্রমওয়েলের পর তার ছেলে সেইখানকার প্রোটেক্টর হন এইখানে you should keep in your mind Oliver Cromwell Lord Protector again I say Lord Protector Oliver Cromwell Lord Protector after Oliver Cromwell তার ছেলে রাজা হয় that means not raja it's a Lord Protector but he is not as strong as Oliver Cromwell okay সে Oliver Cromwell এর মতো স্ট্রং ছিল না as a matter of fact চার্লস ফার্স্ট এর যে সন্তান ছিল whose name was Charles II again I said চার্লস সেকেন্ড কি করলো তখন in 1660 he actually went England from France again I say from France সে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল কোথা থেকে ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে যায় এবং তিনি আবার নতুন করে মোনার্কের প্রতিষ্ঠা করেন কি বললাম মোনার্কের প্রতিষ্ঠা করেন মোনার্কের প্রতিষ্ঠা করেন as well as তিনি থিয়েটারেরও রেস্টোর করেন that's why the period is called restoration period so Charles II again I say during 1660 1660 খ্রিস্টাব্দে চার্লস সেকেন্ড কি করলেন তিনি ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে চলে আসলেন এবং ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ডে এসে তিনি কি করলেন মোনার্ক এবং থিয়েটারকে রেস্টোর করলেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে চার্লস সেকেন্ড ফ্রান্সে কি করে গেল
যখন যুদ্ধ হচ্ছিল চার্লস ফার্স্টের সাথে অলিভার ক্রমওয়েলের যখন যুদ্ধ হচ্ছিল, আগের আইসে অলিভার ক্রমওয়েলের সঙ্গে যখন চার্লস ফার্স্টের 1642 থেকে 1649 প্রায় 7 বছরের সিভিল ওয়ার চলছিল, সেই সময় চার্লস সেকেন্ড এবং চার্লস ফার্স্টের অনুগামীরা ফ্রান্সে পালিয়ে গেছিল এবং পরবর্তীকালে যখন তারা দেখলো অলিভার ক্রমওয়েল দ্য লর্ড প্রোটেক্টর অফ ইংল্যান্ড, অলিভার ক্রমওয়েল তার মৃত্যুর পর তার ছেলে রাজা হলেন, বাট হি ইজ নট অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ অলিভার ক্রমওয়েল, সে অলিভার ক্রমওয়েলের মতো ততটা শক্তিশালী ছিলেন না। সেই সুযোগেই চার্লস সেকেন্ড ফ্রান্স থেকে কি করলেন, চার্লস সেকেন্ড ফ্রান্স থেকে কোথায় আসলেন, চার্লস সেকেন্ড ফ্রান্স থেকে আসলেন ইংল্যান্ডে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন চার্লস সেকেন্ডকে ইংল্যান্ডবাসী ফ্রান্স থেকে তাকে নিয়ে আসলেন? যখন এই লর্ড প্রোটেক্টর বলতে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে যে সংগঠন তৈরি হয়েছিল, সেই সংগঠন একটা সময় ইংল্যান্ডের মানুষই চেয়েছিলেন, কারণ তাদের রাজা চার্লস ফার্স্ট ছিলেন একজন বিলাসবহুল রাজা। সেই বিলাসবহুল রাজাকে সরিয়ে তারা এনেছিল লর্ড প্রোটেক্টর অলিভার ক্রমওয়েলকে। কিন্তু যখন তারা লর্ড প্রোটেক্টর অলিভার ক্রমওয়েলকে আনে, তারা দেখে যে তিনি শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তিনি he actually focused on the religion purposes. Okay, this was the most important thing, on the religion thought, religion ideology. Okay, religious thought, religious ideology, etc. রিলিজিয়ানের উপরেই সে কিন্তু তার চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটিয়েছিল। এমনই সময় যখন মানুষ দেখলো এইরকম একটা অস্বস্তিকর জীবনের মধ্যে, কারণ there was no laugh, সেখানে কোনো হাসি নেই, they cannot do comedy, তারা কমেডি করতে পারছে না। দ্যাট টাইম তারা কি করলো, তারা চেষ্টা করলো তাদের সেই পুরাতন রাজাকে ফিরিয়ে আনতে, কারণ তারা একটু হাসির খোরাক। কারণ যখন 1642 থেকে 1649 পর্যন্ত সিভিল ওয়ার চললো এবং সিভিল ওয়ার চলার পরে যখন কমনওয়েলথ পিরিয়ড প্রতিষ্ঠা হলো, তখন কিন্তু 1642 থিয়েটার ওয়াজ টোটালি ব্যান্ড। Just you should keep in your mind, 1642 theater was banned. Again I say theater was banned. Okay, so very important thing you should keep in your mind, this period is called as restoration period. Again I say this period is called as restoration period. This period is 1660 to 1702. Okay, this is restoration period. After restoration period there was glorious revolution. You should keep in your mind, আমি যখন restoration periodটাকে ডিটেইলে পড়াবো তখন তোমরা মাথায় রাখবে আমি এই বিষয়গুলোকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। 1688 this was glorious revolution. Okay, these are really very important. It's a glorious revolution, bloodless revolution. Okay, now I am talking about the next period. এর পরের যে পিরিয়ডটা আসলো, এর পরের পিরিয়ডের নাম সেটাকে আমরা বলবো নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড। Again I say it's a neoclassical period. এই পিরিয়ডকে কেন নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলা হয় সে বিষয়েও আমরা আলোচনা করব। 1742, অনেকে এটাকে 1745, 1747 ও বলে থাকে। This was not most important thing, but important thing is neoclassical period. Why? This period is divided into two parts. One is called Augustan period and another is called Age of Johnson. I say Age of Johnson. That means Age of Samuel Johnson. So neoclassical period, that means it's a neoclassical, new classic. Okay, neo means new. You should keep in your new. Okay, Augustan period, why it is called Augustan? This was the king of Augustus. Okay, this was Pax Romana. You should keep in your mind, Pax Romana. Okay, Pax Romana. Next I am talking about Pax Romana, Augustan period, King Augustus. Okay, যখন রোমে কিং অগাস্টাস ছিলেন এমন একজন সম্রাট যিনি বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন এবং তার পিরিয়ডে যত ক্লাসিক্যাল রাইটার
ক্লাসিক্যাল রাইটারদের জন্ম হয়েছিল। ওকে, সেই ক্লাসিক্যাল রাইটারদের যে রাইটিং স্টাইলটা, যে রাইটিং স্কিল, সেটাকেই ইমিটেট করা হলো, সেটাকেই ফলো করা হলো। কোন পিরিয়ডে সেটাকে ফলো করা হলো? এই নিও ক্লাসিক্যাল, নতুন ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে। তোমরা এইখানে পাবে আলেকজান্ডার পোপকে। You should keep in your mind Alexander Pope, most important writer, Rape of the Law. You should keep in your mind Rape of the Law. Okay, 1712, 1714 and 1717. Okay, 3 publication, 3 edition. Okay, 1712, 1714, 1717. So Rape of the Law, where you can find out some kind of mock epic. It's a mock epic, but it is also called as mock heroic epic. It is also called mock heroic epic. So just you should keep in your mind this thing, mock heroic epic. I say তোমরা নিওক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে যার লেখা তোমরা পড়েছো গ্র্যাজুয়েশনে কিংবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে, সেটা হলো আলেকজান্ডার পোপ। কেন আমরা আলেকজান্ডার পোপের কথা বলছি? তার বিখ্যাত লেখা রেপ অফ দ্য ল, তার বিখ্যাত লেখা রেপ অফ দ্য ল। এই রেপ অফ দ্য লকে মক হিরোইক এপিক খুঁজে পাবে। এখানে ইউজ করা হয়েছে, আলেকজান্ডার পোপ অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ ইউজড এপিক স্টাইল। ওকে, সেই জন্য তিনি এখানে তোমরা দেখবে গেমের কথা বলা হয়েছে, চেস। এখানে অলসো কথা বলা হচ্ছে একটা ছোট্ট ট্রিভিয়াল জিনিসকে, একটা তুচ্ছ জিনিসকে, আরাবেলা ফারমানের চুল কেটে নেওয়ার জন্য ব্যারেনের সাথে যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটাকে তিনি মক এপিক, অর্থাৎ এপিক আকারে বিভিন্ন এপিকের যে কন্টেন্ট গুলো থাকে, তার যে ফিচার গুলো থাকে, যেমন সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্ট। ইউ শুড কিপ ইন ইওর মাইন্ড সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট। তোমরা এখানে পাবে এরিয়াল। এই এরিয়াল খুব, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরিয়াল, হোয়াই আই এম টকিং অ্যাবাউট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দি এরিয়াল হচ্ছে সুপারন্যাচারাল এলিমেন্ট। সো এই এরিয়ালের সাহায্যে, সো দিস আর রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড যেহেতু পোপ ওই সময়ে দাঁড়িয়ে, অর্থাৎ 1702 থেকে 1742 বা 45 এর মাঝখানে এই ধরনের লেখা, তারা ক্লাসিককে ইমিটেট করেছে, তারা ক্লাসিককে ইমিটেট করে লেখার চেষ্টা করেছে। এই সময় বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট তোমরা জানো, আইজাক নিউটন, তিনিও জন্মেছিলেন। সো দিস আর রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড কিংবা অগাস্টিন পিরিয়ড বলবো, তখন এগুলো আমি ডিটেইলে তোমাদের সাথে আলোচনা করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এর পরে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে, the very important thing is romantic period. Before romantic period there is pre-romantic period. Just you should keep in your mind, before romantic period there is pre-romantic period. Now I am talking about pre-romantic period. Actually pre-romantic period 1742 1770 1768 70, জাস্ট এই রকম একটা পর্যায়ে রয়েছে প্রি রোমান্টিক পিরিয়ড, যেখানে তোমরা পাবে থমাস গ্রেকে পাবে। ইটস আ গ্রেভিয়ার্ড পোয়েট্রি ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট। এখানে কিন্তু সেগুলো পাবে, আরো পাবে যেমন হচ্ছে হরেস, কাসেল অফ ওরতান্তো। সো ইটস আ গ্রেভিয়ার্ড থট গুলোকে এখানে পাবে। ওকে, এই নিয়ে আমি বিস্তারিত পরে আলোচনা করব। এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড। রোমান্টিক পিরিয়ড যেটাকে আমরা বলছি, this period starts from 1789 or 1798 to 1832. Okay, so 1789 to 1700 or 1798 to 1832, this was a romantic period. In this period you can find out the late poets, you can find out the greatest poets like William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, P.B. Shelley, Lord Byron. Those are really very, very important writers. You can find out William Wordsworth. Then you can find out P.B. Shelley. Then you can find out John Keats. Then you can find out Lord Byron. Then you also can find out Samuel Taylor Coleridge.
So those are really very very important writers. উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে সমস্ত বিখ্যাত লেখা, যেমন যখন আমরা লিটারেরি থিওরি লিটারেরি ক্রিটিসিজমের দিকে যাব সেই ক্ষেত্রে আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের আমরা লিরিক্যাল ব্যালাডস দেখব। 1789 যেটা পাবলিশ 1798 এ পাবলিশড হচ্ছে লিরিক্যাল ব্যালাডস আমরা দেখব। 1789 আমি কেন দিয়েছি, there is a question, because it is the starting point of the French Revolution and most of the romantic poets actually were greatly influenced by 1789 French Revolution, and you can also say that they are also influenced by German philosophy, Durkheim. It's a one kind of philosophy, German philosophy. Basically Samuel Taylor Coleridge was actually greatly influenced of Sturm and Drang, some kind of German philosophy. এই মুহূর্তে আমি তোমাদেরকে প্রপার নেমটা আমি বলতে পারছি না, জাস্ট ইউ শুড কিপ ইন ইওর মাইন্ড দ্যাট ইটস আ জার্মান ফিলোসফি, স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ। ওকে, জাস্ট ইউ শুড কিপ ইন ইওর মাইন্ড ইটস আ স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ। ওকে, next class I will discuss with you this. Okay, so Samuel Taylor Coleridge. So next I am talking about romantic period, and then I talk about Victorian period. Victorian period, it start from 1832, অনেকে এটাকে বলে 1837 to 1901. Okay, this was a Victorian period. It's a period of Queen Victoria. Okay, and 1837 you can find out why this period is very important, because of industrial revolution. Okay, then you have modern period, which is 1901 to 1945. Here you can find out two were first World War First and World War Second, 1940 to 1948, 1950-45. This was, you should keep in your mind. And then you have postmodern period. Postmodern period, 1945 to onwards. Okay, so these are very very important aspects you should keep in your mind. Okay, so আজকে আমি এই পুরো বিষয়টিকে তোমাদের সামনে ক্রোনোলজিক্যালি পিরিয়ড ওয়াইজ একটু আলোচনা করলাম। যখন আমরা এজ ওয়াইজ প্রত্যেকটাকে আলোচনা করব তখন we will go detail with that kind of thought. So আজকের এইখানে যারা নতুন এসছো, আবারও বলছি যারা নতুন এসছো আমাদের চ্যানেলে, প্লিজ do subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification fast. ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।